ਬਣਾਉਣਾ, जिथे एक बेरियां का बहुत संघना झुंड सी, ਉਹਦੇ लागे छोटा जिहा तलाब है, वो सतगुरु नूं पसंद आ जानी स्थान। ते ਉਹ तलाब संगत जी जिहड़ी छोटा जिहा टोबा सी, उत्थे सतगुरु ने सरोवर बनाउणा। एक दिन दे विच कवि संतोख सिंह जी कहंदे उस सरोवर की सारी सेवा हुई है। गुरप्रताप च प्रसंग आया सी सिर्फ एक दिन च। और महाराज ने फिर ओदा नाम रामसर साहिब रखना। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ सतगुरु जी ने 2 तंबू लवाए। एक तंबू ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਰਖਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। नहीं तो सतगुरु लगभग कवि जी ये गल लिखते कि 11 महीने इत्थे ही रहे सतगुरु, क्योंकि 11 महीने पहली बारी लगे ने। सतगुरु इत्थे ही रहे रामसर साहब जी के पावन पवित्र स्थान ते संगत जी इत्थे ही फिर भाई साहब भाई गुरदास जी के मन दे विच भगतां दे दर्शनां दी उमंग जागणी। ते सतगुरां ने फिर संगत जी फिर उत्थे भगतां ने प्रगट होना, अपनी बाणी चढ़वाउणी। ते भाई गुरदास जी ने फिर संगत जी उत्थे भगतां दे सारियां दे दर्शन करने, 15 भगतां दे। क्योंकि एक दिन भाई साहब भाई गुरदास जी महाराज के तंबू के अंदर जान लगे, अंदरों आवाज आ रही सी भी जिवें गुरु अर्जन देव जी किसी नाल कोई बचन विलास करते होण। ते भाई साहब जी उत्थे रुक गए, गुरु प्यारे तंबू के बाहर ही। तंबू इदा आपां पर्दा परे करके अंदर जाईदा ना, ते भाई साहब उत्थे रुक गए। उत्थे रुक गए, कुछ बचन विलास सुने। जो भगत नमस्कार करके निकल लगे तो भाई साहब ने फिर दर्शन किए भगतां दे। उत्थे फिर परिचय दिता सारे 15 भगतां ने आपो अपने नाम लैके। भाई साहब भाई गुरदास जी ने संगत जी उत्थे सारे भगतां नूं नमस्कार करनी। ते भगतां ने अगे भाई साहब जी नूं नमस्कार करनी भी तुसीं धन हो, धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। भगतां ने गल आखी तुसीं धन हो जिहड़े उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बाणी की लिखण की सेवा करते हो। भगतां ने नमस्कार करनी। इदां ही फिर कवि संतोख सिंह जी लिखते आ भी जो किसी भी राग की समाप्ति होनी, भगतां ने प्रगट होना ते आपो अपनी बाणी दर्ज करवाउणी। इत्थे 2 साखियां फिर भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने विशेष करके लिखियां गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना दे विच। एक तां सुखमनी साहब जी की, एक 52 अखरी दी। ये विशेष 2 साखियां भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखियां। 52 अखरी की साखी का उन्होंने मेन जिक्र इस करके किया भी क्योंकि 52 अखरी दे विच एक श्लोक आउंदा। सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच संगत जी जिहड़े सिंह संथ्या करते ने जां जिहड़े सहज पाठ करते ने, उन्हां नूं पता भी जदों गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच एक शब्द दोहरी वारी आ जाए, इन बिन अखर करके वो इक्को जिहा शब्द नहीं आउंदा। कुछ ना कुछ अखर का जां कुछ मात्रा का फर्क आउंदा। रहरा साहब के शब्द 2 बारी आउंदे ने। जपजी साहब विच सोदर की पौड़ी 3 बारी आउंदी गुरु ग्रंथ साहब दे विच। पहलो जप साहब दे विच, फिर सोदर के शब्दां च, फिर आसा राग का पहला शब्द। तो एक कवि संतोख सिंह जी ने साखी विशेष करके लिखी भी जिहड़ी 52 अखरी सी, इहदे विच एक ऐसा शब्द आउंदा गुरु ग्रंथ साहब विच जिहदे एक भी लग मात्र च कोई फर्क नहीं है। वो श्लोक है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। ते संगत जी फिर उत्थे भाई साहब ने पूछना ते संगत जी महाराज ने बचन करना। ये बचन किया सतगुरां ने भी ये जिहड़ी 52 अखरी की बाणी है अपने आप में संपट रूप है। संपट ना संगत जी डब्बे का हुंदा वैसे, जां बहुत सुंदर संदूकड़ी का कह लीए, जां मोटा जिहा समझना होवे तो ऐ कहिए भी किसी चीज नूं आपां साਂਭ के रखना होवे तो 2 दिवाले 2 दीवारां कर दईदियां, जिवें इधर एक दीवार है एक उधर दीवार है। ते सतगुरां ने बचन किया भाई साहब जी इस 52 रूपी जिहड़ी 52 अखरी रूपी बाणी दे विच असीं हीरे जवाहरात साਂਭ के रखे ने श्लोकां दे रूपां दे विच, ते इहनूं असीं संपट कर दिता। अजकल कई बड़े कहते ने ना साडे ते किसी ने कुछ कर दिता, उहदे विच सारे बचन आउंदे ने 52 अखरी दी। महाराज ने फिर महिमा दर्शाई, चल आंगे उठ नाम जप,
ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਬਨ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰ ਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਜਾਂ ਟਕਸਾਲ ਚ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਤੋ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੈਠਤ 12 ਚਲਤੇ 18 ਸੋਬਤ ਚਲਤੇ 30 ਮੇਦਨ ਕਰਤੇ 64 ਚਲਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੇ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ 24,000 ਸਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਤੀਜੀ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਦਰਜ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਚਣ ਲੱਗੇ, 3 ਪੌੜੀਆਂ ਹਜੇ ਰਚੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਗਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਲੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਇਹ 4-5 ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 4 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਕਾਨੇ ਨੇ, ਪੀਲੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ 4 ਭਗਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਸੀ ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਜੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਰੇਨਾ ਉਹੀ ਰੇ ਜਾ ਕੋ ਖੋਜਤ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਤਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਰੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੰਕਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੇਨਾ ਉਹੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਪੀਲੂ ਨੇ ਤੇ ਛੱਜੂ ਨੇ 4 ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਪਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਨੇ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੱਟਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਭੱਟ 1 ਸਾਲ ਬਰਸ ਇੱਕ ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ 1 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭੱਟ ਭਿੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤੋ ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰਸੀਹ ਬਾਤ ਜਹਾਰੋ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਓ ਫਲ ਜਾਹੇ ਮਹਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਗਈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਚਾਉ ਤਰੈ ਉਰ ਪਾਉ ਨਰੰਗ, ਸਭ ਆਏ ਬਿਲੋਕਨ ਪਾਸ ਗੁਰੰਗ। ਬਿਲੋਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਨਰ ਆਦਮੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਚ ਚਾਉ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੈ ਸਤਨਾਮ ਜਪੈ, ਤਿਨ ਪਾਪ ਕਲਾਪਨ ਤਾਪ ਖਪੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਾਪ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਤਾਮਨ ਜਾਏ ਸੁਨਾਏ ਤਬੈ, ਦਰਸੈ ਹਮ ਪੀ ਉਮਗੰਤ ਸਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਉਮਗੋ ਦੋਹਰਾ ਮੰਗਟ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਜੋ, ਬੰਨੋ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂਗਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਗਰ, ਮਾਂਗਟ ਨਗਰ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂਗਟ ਨਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂਗਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੋ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਲੈ ਸੰਗ ਨਿਜ, ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਅਬਿਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂਗਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਬੰਨੋ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਕਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਵੇਦਨ ਮਥਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਬੰਨੋ ਸਗਰੀ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਵੇਦਨ ਮਥਾ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਗਨ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕਰ ਤਬ ਆਇਓ, ਤਰੀ ਉਪਾਇਨ ਪਗਲ ਪਟਾਇਓ। ਗਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥ ਸਮੂਹ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਨ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕਰ ਤਬ ਆਇਓ ਔਰ ਉਪਾਇਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਸ, ਸੁਨਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਤ ਦੀਨਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਿਤ ਦੀਨਸ, ਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬਾਸੇ ਗੁਰ ਧੀਰ, ਲਿਏ ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪੀਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅੰਚਰ ਡਾਰੀ, ਬਿੰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਗਰ ਉਚਾਰੀ। ਅੰਚਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰੀਆ ਗਲ ਚ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਚਾਲਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੁਮਾਰਾ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਠਾਨਤ ਉਪਕਾਰਾ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲੂ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਕੇ ਨਰਨ ਉਦਾਰਨ ਕਾਰਨ, ਸਮਝ ਹਾਜ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਧਾਰਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਦਾਸਨ ਕਹੋ ਰਾਖਤ ਮਾਨੂ, ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਦੇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੀਜੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਮੰਗਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਬਿਖੈ ਸੰਗਤ ਸਮੁਦਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਚਹਿਤ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਬਲੋ ਲਿਖਿਓ ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਜਿਸਲੇ ਜਾਹੇ ਕਰਹਿ ਤਹਿ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਪਾਵਨ, ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪਠਨ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਤੀ, ਕਰਤੇ ਚਲਤ ਕੀਨ ਇਮ ਗਿਨਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਜਾਚਨ ਇਨ ਕੀਨ ਸੁਪਾਰੀ। ਜਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਚਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਮ ਹਮ ਦੇਮ ਕਹੈ ਇਕ ਹੋਵਾ, ਨਹਿ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨ ਕੋ ਖੋਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ
ਮੁਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟੇਗਾ। ਦੂਜੋ ਲਿਖਿਓ ਜਾਏ ਇਸ ਜੈਸੇ ਤੋ ਸੁਖੈਨ ਦੇਬੋ ਇਹ ਲੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਤਿਆਰ ਏਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਇਕ ਤੋ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੋਹਰੇਲੀ ਆਏ ਸੰਗ ਬਹੁ ਹੋਏ ਸਕੇਲੀ। ਮੋਹਰੇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਜੀਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਆਗੂ ਆ, ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੰਗ ਬਹੁ ਹੋਏ ਸਕੇਲੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਹਿ ਮਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਤੋਹਤ ਹੋਏ ਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਦਿਕ ਕਾਲ ਕੁਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤੇ। ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਚਿਤਵੰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਸਾਈ ਬਿਖਮ ਬਾਦ ਇਹ ਬੰਨੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਖਮ ਭਾਵ ਕਠਨ ਬਾਤ ਕਹਿਤੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ। ਬਿੰਤੀ ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਹੋਏ ਠਾਡੋ ਲੈਬੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਬਾਡੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਠਾਡੋ ਆ। ਠਾਡੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਠਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ। ਹੈ ਏਕ ਕਿਮ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਤਬ ਤੇਰੋ ਮਨ ਸੋ ਕਟ ਜਾਈ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਘਟਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਬਨ ਬਨੀ ਕਹੈ ਕਿਆ ਤੋਹੀ ਅਬ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਨੀਕ ਜਿਮ ਹੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਠਨ ਜਿਹੀ ਆ, ਅਨਬਣ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਬਣ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਰਾਖ ਇਕ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕਰ ਹਟੋ ਹੋਏ ਜਬ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੁਦੇ ਰਾਤ ਰਾਖੋਨ ਹੈ ਕੈਸੇ ਅਬਲੇ ਜਾਹੋ ਲੈ ਆਏ ਪੁਨ ਤੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਬੰਨੂ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਅਦਬ ਸਾਥ ਰਾਖੋ ਚੁਕ ਸਾਈ ਸੰਗਤ ਅਲਬਲ ਹੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਅਦਬ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਦਇਓ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਚਾਲਾ ਸੰਗਤ ਜਿਸਕੇ ਸੰਗ ਬਿਸਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਗੁਰੂਪੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਮ ਇਹ ਲਿਖਿਓ ਜਾਏ ਅਬ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀੜ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿਤਵਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਏਕ ਨਿਸਾ ਗੁਰ ਆਏ ਸੁਪਨੀ, ਲਿਖਿਓ ਜਾਏ ਕਿਮ ਹੈ ਅਨਬਨੀ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਅਣਬਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਰਾਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, 48 ਘੰਟੇ, 3 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬ ਵਿਚਾਰ ਉਰ ਮਹਿ ਹੋਏ ਆਵਾ, ਡੇਰਾ ਕਰਹਿ ਕੋਸ ਇਕਠਾਵਾ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਰੁਕ ਗਏ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ। ਤਬ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਏ ਲਗਾਏ, ਲਿਖੋ ਸ਼ਤਾਬੀ ਅਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਪੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਦ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਅਬਨਪੁਰੀ ਲਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਸ, ਡੇਰਾ ਗਰਤ ਲਿਖਿਓ ਆਤੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਮਾਂਗਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਰੁਕਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਨਿਸ ਬਸ ਕਰ ਨਿਜ ਕਰ ਮਾਹੂ, ਹੋਏ ਕੋਸ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਰਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ ਬਸ ਕਰ ਨਿਸ ਘਰ ਮਾਹੂ, ਹੋਏ ਕੋਸ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਰਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰੋਂ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਤੇ ਫੇਰ ਡੇਰਾ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਦਾਸਰ ਆਏ, ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਸਰਬ ਲਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਭਾਗ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਦਾਸਰ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਖੇਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਆਏ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੀੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਰ ਲਖ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਨਸੀਹਤ ਨਾਮਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਇਤਿਆਦਿ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਲਿਖਾ ਲਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੁਝ। ਜੁਗਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਰ ਦੀਨੇ, ਅਧਿਕ ਜੋ ਹੁਤੇ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਬੀੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੀੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਸੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਧ। ਜੁਗਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰ ਦੀਨੇ ਅਦਕ ਜੋ ਹੋਤੇ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਖਰ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਲਿਖ ਕਰ ਅਧਿਕ ਜਿਤੋ ਤੁਮ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੀ ਬੀੜ ਮਹਿ ਰਖੋ ਲਿਖਾਵੋ, ਨਹਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਖੈ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਚੜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਯਾਤੇ ਪਈ ਬੀੜ ਦਵੈ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਬੀੜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਨਤ ਪਠਤ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ, ਤਿਨ ਪਰ ਕਵੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਬਲ ਜਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ੋ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਵੀੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ 2-4 ਦੋਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਬੀੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਆਏ, ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਉਤਾਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ 2 ਬੀੜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਸਾਖੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਤਿਕ ਕਹਿਤ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਜਲਦ ਬੰਦਾਵਨ ਕਾਜ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਤਕ ਕਹਿਤ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਲਤ ਬਨਾਵਨ ਕਾਜ, ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਮਸਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਲਤ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਕ ਕਹਿਤ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਜਿਲਤ ਵਧਾਵਨ ਕਾਜ, ਜਿਲਤ ਦੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ ਲਵਪੁਰ ਨਗਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਲਵਪੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੋ ਲਵਪੁਰ ਨਗਰ ਕੋ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਲਤ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਹ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਲਿਖਿਓ, ਬੰਨੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਤੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂਗਟ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਲਤ 2 ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ,
ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਪੜਾ ਕਰੀ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸਭ ਬਿਦ ਉੱਤਮ ਥੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਰ ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਤਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਆਸਾ ਰੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਈਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਈਆ ਸੰਮਤ 1601 60 ਭਾਦਵ ਕੀ ਸੁਧ ਏਕਮ ਜਨ। ਇਹ ਭਾਦੋ ਸੁਧ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਭਗਤ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਨਿਆ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ 'ਚ ਚੜਾ ਲਊਂਗਾ। 500 ਬਰਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ 500 ਸਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਜਾ ਕਾਨੇ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਝੱਖੜ ਵੀ ਆਇਆ। 10ਵੇਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਣੇ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੱਡੇ 'ਚ ਟਾਂਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੜ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। 10ਵਾਂ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਨੇ ਦੀ। 3 ਭਗਤ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਿਲਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਜਗ ਅਰਜ ਗੁਸਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸਮਝ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਨਜਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਲਦ ਮੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੱਗਾ ਜੁਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵਾਲਾ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਥਾ 'ਚ, 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀੜ ਸੀ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਠੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8, 18, 10, 20 ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਪਦ ਕੇ ਸਵਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਦਈਏ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੜਾਈ, ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 2 ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਗੁਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਜਤ ਥੇ, ਹਿਤ ਬਚਨ ਨਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਜਤ ਤੇ ਹਿਤ ਬਚਨ ਨਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਰੋ। ਤੀਰ ਮਲਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਓ, ਗੁਰ ਨਿਜ ਅਨੁਭਵ ਸੇ ਕੀਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਲੀਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਆਖੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਨਿਜ ਅਨੁਭਵ ਸੇ ਕੀਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲਗੇ, ਕ੍ਰਮ ਸੇ ਇਕ ਤਿਮ ਹੈ ਰਾਗ ਲਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ, ਘਾਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੱਤਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਚੜਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਧੁਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ 22-12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਕ੍ਰਮ ਸੇ 31 ਹੈ ਰਾਗ ਲਿਖਾਇਆ, 31 ਰਾਗ ਲਿਖਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰ ਨਵਮ ਕੀ ਗਿਰਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰੀ, ਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਬਾਣੀ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਿਲਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਈਆ ਜਬ ਥਾਨ ਦਮਦਮੇ ਰਾਜਤ ਥੇ, ਤਬ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਬ ਥਾਨ ਦਮਦਮੇ ਰਾਜਤ ਥੇ, ਤਬ ਗੁਰ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਚਿਆ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 48 ਸਿੰਘਨ ਕਥਾ ਸੁਨੀਤਾ, ਗੁਰ ਟਕਸਾਲਨ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਗੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ 48 ਸਿੰਘਨ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। 48 ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 48 ਸਿੰਘਨ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤਹਾਂ ਗੁਰ ਟਕਸਾਲਨ ਨੀਮ ਰਖਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਦਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਕਲਮਾ ਕੜਕੇ ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਟਿਕਾਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਬਚੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਣ ਸਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘ ਆਜ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਪੜੈ ਤਹਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਨਾਮ ਹੈ ਪਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 35 ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਲ ਤੋਂ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸੁਖੈਨ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਮਾਂ ਆਪ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਆਜ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ, ਗਾਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹੇ ਗੁਰ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ का इतिहास गुरु की देह है। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਅੰਦਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਰਜੋਗੁਣ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਮੋਗੁਣ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਤੋਗੁਣ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, 33 ਸਵਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਹੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਜੋਈ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਚੁਣ ਪਾਠ ਕਰੇ ਨੇ ਤਸੋਈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਫੇਰ ਹੀ ਸਫਲਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਫਲਾ। ਲਾਹਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਓ